یسوع مسیح کی پیدائش اور اس دنیا میں آنے کا مقصد مقدس متی رسول کے انجیل اس کا پہلا باب اس کی 21ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ منصوبہ نجات خدا نے ازل سے اس کی پیشن گوئی کر دی تھی اس وقت جب آدم اور حوا نے گناہ کیا اور خدا نے ان کو سزا دی اور عورت سے کہا کہ تو درد زہ کے ساتھ بچہ جنے گی اور عورت کی نسل سے جو پیدا ہوگا وہ سانپ کے سر کو اس وقت کچلے گا جب وہ عورت کی نسل کے پاؤں پر ڈانگ مارے گا، کاٹے گا، اور عورت کی نسل سے جو پیدا ہوگا وہ اس کے سر کو کچلے گا۔ ہم یہاں پر سزا کو دیکھتے ہیں، آدم کی سزا، حوا کی سزا اور سانپ جو جنگلی جانوروں میں سے چلاک اور ہوشیار تھا اس کو سزا دی۔ آج ہم سزا کے حوالے سے بھی سیکھیں گے کہ مرد کو جو آدم کو جو سزا دی کہ تو خون پسینے سے محنت کرے گا اور کھائے گا اور زمین پر ہل چلائے گا اور زمین کی پیداوار کو تو کھائے گا۔ ہوا کی سزا کو ہم نے سنا، سانپ کو اس کی سزا کو ہم نے دیکھا کہ اس کو جو کہ جانور تھا، جو کہ ہوشیار تھا، جو کہ چلاک تھا، اس کے سر کو کچلنے کے لیے عورت کی نسل میں سے جو پیدا ہوگا اس کا انتخاب کیا اور اس کو سزا دی کہ تو پیٹ کے بل چلے گا اور خاک کو چاٹے گا۔ اس کے کان بھی بند کر دیے کہ وہ کچھ نہ سنے۔ میرے عزیزو، یہ پیشن گوئی پیدائش کی کتاب 3 باب اس کی 15ویں آیت میں پڑھتے ہیں۔ عورت کی نسل سے صرف اور صرف خدا یسوع مسیح پیدا ہوئے ہیں، اور اسے قبل جتنے بھی انبیاء پیدا ہوئے ہیں وہ مرد کی نسل سے پیدا ہوئے، اور مقدسہ مریم یہودا کے قبیلے سے عورت جو پیدا ہوئی اس کا نام مریم، روح القدس کی قدرت سے وہ حاملہ پائے گئے، جیسے جبرائیل فرشتہ نے کہا کہ اس کا بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا۔ یہ عورت کی نسل، اور اس یسوع مسیح نے بنی نوع انسان کو اس سزا سے نجات دینے کے لیے ابلیس کے سر کو کچلا۔ ابلیس جس کو ہم مکاشفہ میں اس کا نام پڑھ سکتے ہیں، مکاشفہ 12 باب اور اس کی 7 سے 13 آیت میں
اس پر غالب آنے کے لیے اور اس کے نام کا ذکر ہے۔ وہی پرانا سانپ، وہی زہر ڈریگن جو شیطان کہلاتا ہے، جو ابلیس کہلاتا ہے، وہ آسمان سے گرا دیا۔ اس کو لوسیفر بھی کہتے ہیں، اور لوسیفر جو ہے لاطینی میں، اس کو لوسیفر، شیطان کا نام لاطینی میں لوسیفر ہے۔ خدا نے ان کو سزا دی، لوسیفر کو آسمان سے گرا دیا، 1/3 فرشتے اس کے ساتھ گرا دیے۔ خدا نے اپنے بیٹے کو، جس کا نام یسوع مسیح ہے، اس دنیا میں بھیجا، اور اس پیشن گوئی کو خدا نے پورا کیا۔ خدا جس نے انسان کو تخلیق کیا، خدا جس نے جانوروں کا جو خالق ہے اس کو بنایا، اس ابلیس لوسیفر نے وہ کام کر دکھایا جس کا اس نے انسان کے ساتھ بدلہ لیا، اور اس بدلے میں اما ہوا کو اور آدم کو باغ عدن سے، جہاں پر سکون تھا، جہاں پر اطمینان تھا، جہاں برکتیں ہی برکتیں تھی، اس کو نکلوا دیا، اس کو سزا دلائی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کا بیٹا جو یسوع مسیح آیا، اس نے اس سزا کا خاتمہ کر دیا۔ اب جو مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب 16 سے 19 آیت تک ہم دیکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کریں، ہم اس بات کو بخوبی جانیں گے کہ جس خدا نے انسان کو سزا دی، اسی خدا نے سزا سے نکلنے کا حکم دے دیا، اور اس سزا کو انسان کے اوپر سے اٹھا دیا، اس لیے کہ خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ نہ صرف بنی نوع انسان سے محبت کرتا ہے، بلکہ خدا ہر ایک مخلوق سے جو خدا نے تخلیق کی، وہ خالق ہے، اور اس دنیا میں آسمان پر، زمین کے نیچے جتنی بھی مخلوق ہے، خدا اس سے پیار کرتا ہے، کیونکہ یہ خدا کی تخلیق ہے۔ جب خدا کوئی چیز بناتا ہے تو اس سے محبت رکھتا ہے، اور لکھا ہے کہ خدا نے دنیا کو تخلیق کیا، اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ موت جو اس گناہ کے سبب سے آئی، ہلاکت اس گناہ کے سبب سے آئی، لیکن اس کا بداوا خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیج کر اس دنیا میں اس کا کفارہ دے کر، کیونکہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، اپنے بیٹے کا اس کو قربان کر کے
اس نے اس سزا کا، اس ہلاکت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اب موت اور ہلاکتیں جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے اس پر نہ موت آئے گی نہ وہ ہلاک ہوگا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا بیٹا، اکلوتا بیٹا بخش دیا، دے دیا قربانی کے لیے، کفارے کے لیے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرے وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے۔ عدن میں جو خوبصورت زندگی تھی، جس میں سکون تھا، اطمینان تھا، جسے آدم اور حوا کو روحانی لباس بنایا گیا تھا، کھانے پینے کے لیے تمام پھل خود بخود خدا مہیا کرتا تھا، ہر ایک اشیاء کے ان کے لیے راستے کھلے تھے، ہر چیز کو کھا پی سکتے تھے، محنت اور مشقت ان کو کرنی نہیں پڑتی تھی۔ باغ عدن میں صرف اور صرف وہ خدا کی عبادت کرتے اور خدا ٹھنڈے وقتوں میں ان سے ملاقات کرنے کو آتا۔ آج اس ملاقات کا خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیج کر اس ملاقات، اس رفاقت، اس شراکت کا پھر دوبارہ اہتمام کر دیا۔ وہ لوگ جو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ ہلاک نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ آگے ہم دیکھیں 17ویں آیت میں، ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے۔ خدا نے اپنے بیٹے کو اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات پائے، اس گناہ سے، اس بدی سے، اس نافرمانی سے، اس حکم دوری سے، اس موت سے، اس سزا سے جو خدا نے بنی انسان کو دی، اس کو عدن سے نکال کر اس دنیا میں دھکیل دیا تاکہ وہ محنت و مشقت کرتے رہے اور عورت درد زہ کے ساتھ بچے جنم دیتی رہے، اور پھر موت اور گناہ اس دنیا میں داخل ہو گیا، اور اس موت اور گناہ کا مداوع کرنے کے لیے اس نے اپنے بیٹے خدا یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا۔ اس نے نہیں بھیجا کہ ان پر سزا کا حکم کرے، جیسے عدن سے نکالتے وقت ان کو سزائیں دی، اب اس نے بھیجا جو کہا کہ عورت کی نسل سے ایک بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام یسوع ہے، وہ تمہیں سزا دینے نہیں بلکہ نجات دینے آیا ہے تاکہ تمہیں نجات پائے اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ ایمان اتنا ضروری ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لے آتا ہے خدا یسوع مسیح پر، اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، اور جو کوئی خدا یسوع مسیح کو رد کرتا ہے، اس پر ایمان نہیں لاتا، نہ صرف اس پر سزا کا حکم ہوتا ہے بلکہ وہ مجرم ٹھہرایا جاتا ہے، تو بھی خدا تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے کہ بنی انسان خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھے اور اس پر ایمان ہوا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے۔
अब निजात का तरीका कार क्या है? निजात का तरीका कार बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। ईमान लाना, जो ईमान लाए उस पर सजा का हुक्म नहीं। जो ईमान लाए वो निजात पाएगा, जो ईमान ना लाए उस पर सजा का हुक्म है। जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। मरकज 16 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है, जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो निजात पाए। ये स्टेप्स है, 4 स्टेप्स है निजात पाने के लिए। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देंगे। याद रखिए, अपने लोगों को उनके गुनाहों से जो उन्होंने किए निजात पाएंगे। वो कैसे? पहली तो बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को जो सुनता है और सुनना मसीह के कलाम से, वो ईमान लाए खुदा के बेटे पर और ईमान लाकर अपने गुनाहों से तौबा करे, रिपेंट करे, उसकी तरफ फिरे, रुजू करे। जब तक रुजू ना करे, जब तक तौबा ना करे, उनके गुनाहों की माफी नहीं हो सकती। हमारा 3 बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा हुआ है, और तौबा करो, रुजू लाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए और इस तरह से आसमान से तुम्हारे लिए ताजगी के दिन आए, हमेशा की जिंदगी तुमको मिले। और इसी किताब में मरकज 16 में लिखा है कि जो ईमान लाए, पहला तौबा, फिर क्या लाए? ईमान लाए खुदावंद यीशु मसीह पर। ईमान है क्या? ईमान यीशु मसीह पर लाने का मतलब क्या है? इसका मतलब हम साफ और वाज़ेह तौर पर रोमियो 10 बाब उसके 8वीं 9वीं आयत में 10वीं आयत में पढ़ सकते हैं। हम उस मसीह मसलूब की खुशखबरी सुनाते हैं, और वो खुशखबरी क्या है? वो ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर रखता है। और वो ईमान क्या है? ईमान ये है कि खुदावंद यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। ईमान क्या है? कि वो मर गया, हमारे गुनाहों के लिए उसने कफारा दिया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जिसका ये ईमान है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और ईमान दिल से किया जाता है और इकरार मुंह से किया जाता है। ईमान दिल से लाते हैं कि वो जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और खुदा के दाहिने हाथ जाग बैठा है। ये हम दिल से ईमान लाएं और अपने मुंह से इकरार करें कि वो खुदा का बेटा है। वो इकरार करें कि मैं गुनाहगार हूं, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, और यीशु मसीह पर वो ईमान लाता है। तो फिर अगला स्टेप जो है बपतिस्मा। ईमान लाए, बपतिस्मा ले, तो वो क्या पाएगा? निजात पाएगा। और जो कोई ईमान ना लाए वो क्या ठहराया जाएगा? मुजरिम। मैं तुम्हें सजा देने के लिए नहीं आया, मैं इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी को हासिल करो। मैं तुम्हें सजा देने नहीं आया, मैं तुम्हें निजात देने के लिए। फिर दोबारा पढ़े 18वीं आयत को, यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 18वीं आयत 17 को कंप्लीट करें एक दफा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे,
बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से नजात पाए। दुनिया उसके वसीला से नजात निजात, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं। जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। जो ईमान नहीं लाता, जो बेरहमी के शिकार है, जो मसीह मुनकर है, जो उसे खुदा का बेटा नहीं मानता, इसलिए वो क्या है? उस पर सजा का हुक्म हो चुका है। इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। क्यों उस पर सजा का हुक्म हो चुका? उस पर गौर करें, उस पर सजा का हुक्म हो चुका। फिर इसकी तफसील है, वजाहत है, क्योंकि वो खुदा के बेटे, खुदा के इकलौते बेटे पर ईमान नहीं लाया, इसलिए सजा का हुक्म हो चुका। जी, और सजा के हुक्म का जी सबब ये है कि नूर दुनिया में आया। सबब क्या है? क्यों सजा का हुक्म है? नूर दुनिया में आया। यीशु मसीह ने कहा दुनिया का नूर मैं हूं, और नूर तारीकी में चमका। जो ना पहला बाप में हम इसको पढ़ सकते हैं, नूर तारीकी में चमका और तारीकी ने उसको कबूल ना किया। और आज भी दुनिया के अंदर हम देखें, 2021 हो चुके, आज भी दुनिया के लोग खुदा के फलों को, जो मोहब्बत है, परहेजगारी है, शाइस्तगी है, तहम्मुल है, इल्म है, खुदा का कलाम है, उसकी हिकमत है, फहम, दानिश है, इल्म का कलाम है, और दीगर बहुत सारी नेमतें कलाम मुकद्दस में, जिससे वो शेर रसूदा हो सकते हैं, जिससे उन्हें सुकून इत्मीनान मिल सकता है, जिससे उनकी खानदानी तरक्की हो सकती है, शख्सी तरक्की हो सकती है, उनकी जिंदगी से बहुत से फल हासिल हो सकते हैं। कितने फल? 100 गुना फल। लेकिन उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता, बल्कि दुनिया की तारीकी की तरफ उनका ध्यान चला हुआ जाता है। और इसको क्या कहा गया है? तारीकी की कुव्वतें। दुनिया में इंसान ने सबसे ज्यादा तारीकी की कुव्वतों को पसंद किया है, क्योंकि तारीकी में जब जाते हैं तो उन्हें गुनाह की लिज्जत मिलती है, उस गुनाह की लिज्जत से वो खुश होते हैं। पिछले दिनों, बल्कि परसों की बात, नहायत दुख, नहायत तकलीफ का वो समय था जब हमारे दोस्त के फ्यूनरल हो रहा था, और चंद ऐसे अफराद जो मेरे पास, आपको पता है कि जो ड्रिंक करता है उसकी स्मेल तो दूर तक जाती है, पास खड़े हैं, ड्रंक है, कितने दुख और अफसोस की बात, मौत के मकाम पर खड़े हैं, कब्र के अंदर बॉडी को उतारने को है, और उनके फैमिली के लोग नहीं बल्कि दीगर लोग थे, उनको अपनी आकबत, उस सजा का जिसका हुक्म खुदा ने दिया कि जो मामला लाए उन पर सजा का हुक्म हो चुका, परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया गया, कंप्लीट परफेक्ट है, हो चुका, याद रखिए, इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। इसका सबब क्या है? इसका सबब यह है, नूर यीशु मसीह दुनिया में आया, लेकिन
लोगों ने रोशनी को, नूर को पसंद न किया। किसको पसंद किया? तारीकी को। और तारीकी के बारे में अब इस बाब में पढ़ सकते हैं। वो तारीकी का फरजंद इब्लीस है जो आसमानी मकामों में है। उसके कामों को दुनिया पसंद करती है। उस पर सजा का क्या हो गया? हुक्म हो चुका। इसलिए सबब भी बताया कि नूर दुनिया में आया। आदमियों ने हाँ, नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद तारीकी को नूर से ज्यादा क्या किया? पसंद पसंद किया। क्यों? इसलिए कि उनके काम बुरे थे। उनके काम बुरे थे। तीनों तफसीलें, सबब भी बताया। क्यों? इसलिए। क्यों? इसलिए एक ऐसे वजाहत है साफ और वाज़ेह तौर पर। क्यों? इसका सबब क्या है? सबब भी बता दिया। इसलिए तारीकी को पसंद कर दिया क्योंकि उनके काम बुरे। दुनिया की यश, दुनिया के गंदे काम जो पोशीदगी में किए जाते हैं। आप देख ले, कोई भी ऐसा काम सरेआम ओपन नहीं किया, चाहे वो दुनिया का कोई भी खिता हो। कैसे किया जाता है? पोशीदगी। दाऊद नबी क्या कहते हैं? खुदावंद तू मेरे पोशीदा गुनाहों को माफ कर, तू मेरी पोशीदा गुनाहों पर निगाह ना कर। 103 ज़बूर में लिखा है वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तेरे गुनाह, सारे गुनाहों को माफ करता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। यहां पर हमने बाग अदन की सजा का मदावा देखा कि आज जो कोई भी ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा, उस पर सजा का हुक्म नहीं। अब आप देखिए हम कहां दाखिल हो गए। एक हम वो लोग जो ईमान नहीं लाए वो मुजरिम ठहराए गए, जो ईमान नहीं लाए उन्होंने तारीकी को पसंद किया। क्यों? इसलिए कि उनके काम बुरे थे। और अब जो ईमान लाए उसके बारे में मरकज 16-17 में लिखा है कि जो ईमान लाए उनके दरमियान क्या होंगे? मौजूद। आज लोग कहते हैं मौजूद क्यों नहीं होते? मौजूद इसलिए नहीं होते कि वो उस खुदावंद यीशु मसीह पर, जिसने सलीब पर अपनी जान दी, जो गुनाह के एतबार से मसलूब हुआ, मेरे और आपके लिए वो गुनाहगार ठहराया गया, उस पर दावात लगे, उस पर थूका गया, उसको बदकारों के दरमियान शुमार किया गया। जब हम उस पर ईमान लाते हैं तो क्या कलाम लिखता है कि ईमानदारों के दरमियान क्या होंगे? मौत होंगे, बुजुर्गों को निकालेंगे, नई नई जबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, चीज पी लेगी तो हरगिज उनको जरूरत ना पहुंचेगा, बीमारों पर हाथ रखेंगे वो ठीक हो जाएगा। ये ईमान लाने वालों के लिए ये नेमतें बरकत है। और फिर हम पुराने अहदनामे में पढ़ते हैं कि जो खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदा परस्ती करते, खुदा के साथ चलते हैं, तो गैर कामों के बादशाह कहते हैं उनके पास जाओ क्योंकि उनका खुदा उनके दरमियान रहता है। अमीन। गैर कौम कहते हैं कि उनका खुदा उनके दरमियान रहता है, उनके साथ रहता है। जो उनके साथ उनसे पूछो। अब देखिए मैं और आप किस मकाम पर है, मेरे और आपकी कैटेगरी क्या हो जाती है जब हम खुदा में यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। पहले तो हमने देख लिया ये काम हुए उसके नाम से, बल्कि यूहन्ना 14वें बाब में लिखा है कि तुम मेरे नाम से क्या करोगे? मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। मत्ती 10वें बाब में क्या लिखा है? जब बरकत देने लगे शागिर्दों को, उसने कहा
जाओ मेरे नाम से तुम क्या करोगे, बीमारों को चंगा करोगे, कोढ़ी शिफा पाएंगे, और तुम मुर्दों को जिंदा करोगे। ये ईमान लाने के बाद हमेशा की जिंदगी पाने वालों के लिए ये वादे, ये काम उनके सुपुर्द। अब मैं और आप किस मकाम पर खड़े हैं? रोमियो 8वां बाब उसकी पहली आयत और दूसरी आयत को देख जी, पहली आयत पढ़े। हालेलुया। बस अब जो यीशु मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। हाँ, बस अब वो जो यीशु मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। ये है उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा और उन पर सजा का हुक्म नहीं होगा। नाफरमानी, उस नाफरमानी के बाद सजा का हुक्म जारी होगा दुनिया पर, बनी इंसान पर, आदम से लेकर मूसा तक सजा ही सजा। और फिर शरीयत ने आगाज किया, शरीयत ने गुनाह को जाहिर किया। शरीयत इसलिए आई ताकि वो गुनाह को क्या करे, जाहिर करो, ये ना करना, ये ना करना, ये ना करना, क्योंकि इससे कबल उनको पता नहीं। हम देख सकते हैं पहला जो हुक्म है, तू खुदा ने अपने खुदा को एक मान, सिर्फ उसी की इबादत करना, ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे, न कोई मूर्त, ना सूरत बनाना, ना उसको सजदा करना। ये बता दिया। क्यों? इससे कबल बने इंसान अपने लिए बुत तराशती और उसी को पूजा करती, बुत अपने साथ रखती, उनको अपना खुदा कहती। शरीयत ने उनको बताया तुम्हारा खुदा ये नहीं है, तुम्हारा खुदा कहां पर है? आसमान पर है। फिर उसको कहा कि तो खून न करना, कत्ल न करना, इसकी सजा मिलेगी, ज़िना न करना, इसकी सजा मिलेगी, झूठी गवाही अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही न देना, सजा मिलेगी, अपनी पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, सजा मिलेगी। और ये बड़ी तफसील, हर एक बात जो बड़ी तफसील से लिखी हुई है इस्तिस्ना के अंदर, एक पॉइंट पर 3-3, 4-4 वर्सेस बयान की गई। सजा की बात कर रहे हैं। अब जो मसीह यीशु पर ईमान लाता है उसके ऊपर सजा का हुक्म नहीं। पहली आयत फिर दोबारा पढ़े। बस अब जो मसीह यीशु में है, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। उन पर सजा का हुक्म नहीं। ये तस्दीक यूहन्ना रसूल से जो खुदा ने कलाम किया उसकी तस्दीक एन पालूस रसूल रोमन की कलीसिया को लिखता है, जबकि यही पालूस जो शर्अ का आलम, जो शरीयत का माहिर, शरीयत की डॉक्ट्रिन उसके पास है, डॉक्टर है वो शरीयत में इतना मजबूत है कि जो शरीयत के खिलाफ एक लफ्ज कहता है उसको मारता कूटता है, उसको जेल बंद करवा देता है, क्योंकि उसने शरीयत की क्या की है, मुखालफत की है। क्यों? कलाम में बताता है गुनाह क्या है, गुनाह शरीयत की मुखालफत ही गुनाह है। अब जाकर देखिए यूहन्ना का खत उसका 3 बाब, लेकिन उसकी बात क्या है कि शरअ की मुखालफत ही गुनाह है। जो शरअ की मुखालफत करता पालूस उनको बंद करवाता। अब यही पालूस क्या फरमाता है कि जो मसीह खुदावंद पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। क्यों? अब वो कंपेयर करता है रूह की शरीयत को और मूसा की शरीयत को कंपेयर कर रहा है। आगे पढ़े अगले से। क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने
मसीह यीशु जिंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से मौत की शरीयत से आजाद आजाद कर दिया। आमीन। कंपैरिजन, मैं और आप जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं कि वो खुदा का इकलौता बेटा है, यही ईमान है। जो ये ईमान रखते हैं कि वो मेरे और तमाम दुनिया के गुनाहों के लिए सलीब पर उसने अपनी जान दे दी, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ये ईमान है। पौलुस रसूल 10वें बाब उसकी 9वीं आयत में यही फरमाता है, 9वीं 10वीं में, ये ईमान है और जो ईमान रखता है वो निजात पाएगा। अब जो ईमान रखता है उसके पास कौन सी शरीयत आ गई? रूह की शरीयत, रूह की जिंदगी की शरीयत। इसको दोबारा आधे हिस्से को पढ़िए। क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने जिंदगी के रूह की शरीयत, आज मेरे और आपके पास जिंदगी के रूह की शरीयत है। और मूसा की शरीयत कौन सी शरीयत है? मौत की शरीयत है। किसकी शरीयत? यही लिखा है कि उसने मौत की शरीयत से हमें क्या कर दिया? आजाद कर दिया। रूह जो जिंदगी की शरीयत है, जिंदगी जो रूह की शरीयत है, उसने मुझे और आपको मूसा की शरीयत जिसके बायस मौत आई और गुनाह आया, उससे हमें क्या कर दिया? आजाद कर दिया। जिसके बायस मौत आई, खुदा ने मौत पर क्या पाई? फतह पाई। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ गई? ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा? मौत हवाला से पढ़िएगा, पहला कोरिन्थियों 15वां बाब उसकी 53 वर्ष होगी जी। मौत की शरीयत, क्योंकि शरीयत का अंजाम क्या है? शरीयत का अंजाम मौत है। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा? मौत का डंक कहाँ रहा? मौत का डंक है क्या? मौत का डंक गुनाह है। मौत का डंक गुनाह है। ये वो गुनाह जिसके बाद सजा आई, और सजा क्या थी? मौत थी। सजा क्या थी? मौत थी। और शरीयत का अंजाम देखिए, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? मौत फतह का लुकवा हो गया। फिर दोबारा पढ़े। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा? डंक, मौत एक का डंक गुनाह है। डंक देखिए, डंक, मौत का डंक गुनाह है। डंक देखिए। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? फिर आगे, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ? ऐ मौत तेरा देख, वहां पर लिखा सजा क्या थी? औरत की नस्ल के एड़ी पर, टखने पर ये सांप क्या करेगा? काटे, डंग मारे, और डंग से क्या होगी? मौत वाचा। और डंग के बायस क्या है? मौत। ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा? ऐ शैतान जो डसता है, डंग मारता है, वो डंग कहाँ गया? उस डंग को मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी एड़ी के साथ उसके सर को कुचल दिया। आमीन। और फिर देखेंगे डंग क्या है आगे। मौत का डंक गुनाह है। मौत का डंग क्या है? मौत का डंग क्या है? गुनाह है। इस गुनाह के वक्त मौत आई, और जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाता है, उस पर सजा का हुक्म नहीं, वो मौत से निकलकर रूह की जिंदगी में दाखिल हो गया, रूह की शरीयत में दाखिल हो गया, और उस मौत से उसकी राहत हो गई है। आमीन। मौत का डंग गुनाह है,
اور گناہ کا زور शरीयत है। शरीयत گناہ کا زور شریعت ہے. بعض اوقات اس کو سمجھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. گناہ کا زور کیا ہے؟ شریعت ہے. اور رومے میں لکھا ہے کہ شریعت نے گناہ کو کیا کیا؟ ظاہر کیا. یہاں بھی یہ لکھا ہو آپ کو میرے گا. شریعت کا زور کیا ہے؟ گناہ کا زور شریعت ہے. ہاں جی آگے پڑھیں. مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم کو فتح بخشتا ہے. خدا کا شکر کرے کہ خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو کیا ملی؟ فتح ملی. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میں سزا دینے نہیں آیا. میں سزا دینے نہیں آیا بلکہ کیا دینے آیا ہوں؟ نجات دینے ہوں. میں ہلاک کرنے نہیں آیا. میں تمہیں نجات دینے کے لیے آیا ہوں. آمین. ہاللیلویا. اب میں اور آپ خداوند یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہوئے روح کی شریعت جو ہمیں زندگی دیتی ہے اس میں ہم چلتے ہیں. اور جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں. جو خدا کے اکلوتے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے اس کے پاس زندگی ہے. جو خدا کے اکلوتے بیٹے پر ایمان نہیں رکھتا اس کے پاس زندگی بھی نہیں. جو روح کے معافی چلتے ہیں وہ روحانی ہے. یہ جسم کے مطابق چلتے ہیں وہ کیا ہے؟ جسمانی ہے. اور تم میں خدا کا روح کیا ہے؟ بسا ہوا ہے. اور جس میں خدا کا روح بسا ہوا ہے وہ مسیح کا ہے. اور جس میں خدا کا روح نہیں وہ مسیح کا نہیں. وہ کس کا ہے؟ وہ تاریکی کا فرزند. آمین. اس لیے اس نے میرے اور آپ کا نجات کا انتظام کیا. وہ آپ کے پاس آتا ہے. وہ جانتا ہے آپ کہاں پر. ہم زکریا کے بارے میں اس پورے واقعے کو پڑھ سکتے ہیں. اب واقعہ کہا کریں کہانی نہیں. کہانی تو جھوٹیاں ہوتی ہیں. ایسے کہانیاں تو گھڑی جاتی ہیں. لیکن ہمارے مسیح شروع سے سنڈے اسکول میں ہمیں بتاتے ہیں ہم آپ کو بائبل کی کہانی سناتے ہیں. کہانی سچی بھی ہوتی ہے. تو کہانی سچی بھی ہوتی ہے لیکن کہانی کہانی ہی ہوتی ہے. لیکن کلام مقدس میں کہیں نہیں لکھا کہ کہانی ہے. کہ لکھا ہوا ہے نہیں. یہ ہم نے اپنی اصطلاح بنائی ہوئی ہے. واقعہ کریں معجزہ کریں کیا کریں؟ واقعہ. خداوند یسوع مسیح کی منسٹری کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا, معجزہ رونما ہوا. کہیں بھی ہم نے ہاں یہ ضرور لکھا ہوا ہے یہودا کے خط میں پرانی بوڑھی سی عورتوں کی کہانیاں اور کہاوتوں پر کان. ہم دیکھتے ہیں آج بھی پرانی بوڑھیوں کی کہانیاں کہاوتوں پر پڑھ. اماں نے آخیا دادی نے آخیا سی. دادی کی بڑی گل منن گے, اماں کی بڑی گل منن گے, لیکن یسوع مسیح کی گل نہیں منن گے. بڑی بوڑھی سی یہ لکھا ہوا نا جی. بڑی بوڑھی سی عورتوں کی کہاوتیں اور ان کی کہانیاں ان سے کنارہ کرو مت سنو. میرے عزیزو یہ معجزہ یہ واقعہ ہم دیکھ سکتے ہیں زکریا کا مقدس لوکا رسول کی انجیل 19 باب اس کی پہلی آیت میں. یہ وہ بات ہے جو یسوع مسیح نے کہا میں زندگی دینے آیا ہوں اور کثرت کی زندگی تم کو دینے کے لیے آیا ہوں. ہلاک کرنے نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی دینے آیا ہوں. خواہش پیدا کریں. زندگی آپ کے قریب ہے. زکریا نے خواہش کی یسوع کو دیکھنے کی. آج مجھے اور آپ کو بھی یہ خواہش اپنے زندگی میں رکھنا ہے کہ یسوع مسیح کو دیکھ. گولر کی طرف پر چڑھ گیا. یسوع مسیح جانتا ہے دل اور گردوں کو جانتا ہے. یسوع مسیح اس بڑی بھیڑ میں سے گزر رہے اسی مقام پر آ جاتا.
میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اور یسوع مسیح نام سے بھی واقف ہے. ہم پڑھتے ہیں نا یسایہ کے صحیفوں میں یعقوب کو لکھا ہے گا میں بنی اسرائیل کو نام بنام جانتا. اس سے کہا زکئی نیچے اترا. کیا کہا؟ زکئی یہ نہیں کہا. تو پھر کیا کہا؟ یسوع نے اس سے کہا آج اس گھر میں نہیں. یسوع نے کہا زکئی جلد نیچے اترا. یہ جب جلد ہے نا یہی اسی کے اندر پیغام ہے. جب ہم جلدی نہیں کرتے تو طریقے کا فرزند فوراً آ کر اپنا کام دکھائے. بڑا تیز ہے. اسے لکھا ہے وہ چلاک اور سب جانوروں میں سے کیا ہے؟ چلاک اور ہوشیار. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ زکئی جلد اترا. اگر آپ نکال کے پڑھیں یہ لکھا ہے 5 ہے. آئے زکئی جلد اترا آئے زکئی جلد اترا. کیونکہ آج مجھے او یار یسوع نام بھی ہوتا ہے نہیں چھیتی کرنی دوڑی کیا نہیں. اور آج میں بھی اور آپ کو کہتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں جب پریچنگ کے لیے یار جلدی جلدی اپنے گناہوں سے کیا کر لو. لیکن سستی سے بیٹھے رہتے ہیں. اور سستی کے بارے میں رومے میں پڑھ رہا تھا. وہ سست اور کاہل ہے اور خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے. بلکہ انسان نے لکھا ہے کہ وہ کتنے سست اور کاہل ہے کہ کیا کہتے ہیں اپنا ہاتھ کیا کرتے ہیں تھالی میں ڈالتے ہیں نوالا بنا کر. وہ بھی مشکل ہے کہ اپنے منہ تک. پھر ایک دروازے کی بھی مثال ہے سستی کے وجہ سے. خدا نہیں چاہتا کہ کچھ سستی کرے اور ابلیس کیا کر دے فوراً اس کو قابو کر. ایک سیکنڈ کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس شیطان دہلیز پر دبکا بیٹھا ہے. وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کہاں یہ غلطی کرے میں اس کو دبوچ. اس لیے یسوع نے کہا دیکھیے یہ جو لفظ ہوتے ہیں اگر سیدھے سے بھی کہہ دے یسوع نے کہا زکئی تو اترا نیچے اترا. زکئی نے اترا آنا تھا. انہیں کہا اترانا سی. لیکن لفظ کیا لکھ دیا؟ جلد. اے زکئی تو جلد نیچے اترا. اور نیچے اترایا اور اس کے ساتھ ایک مردس کہ آج مجھے تیرے گھر ہونا ضرور ہے. زکئی کی خوشی کی انتہا نہیں. میں تو دیکھنا چاہتا تھا اور یہ تو مجھے اپنے گھر لے جانا. وہ میرا گھر تو اس قابل اور لائق. میں ایک گناہ گار ہوں. میں بدکار ہوں. میں محصول لینے والا ہوں. میں ہیرودس بادشاہ کا ملازم ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ہیرودس بادشاہ کے جو ملازم ہوتے تھے ان سے بڑی نفرت اسرائیلی کرتے تھے. بہت نفرت کرتے تھے. اور بالخصوص ٹیکس کلیکٹر سے تو بہت نفرت کرتے تھے. وہ ان کے ساتھ بات کرنا, ان کے ساتھ اٹھنا, ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ کھانا پینا گناہ سمجھتے تھے. اور آگے کیا کہا جب گھر میں لے گیا اور تمہارا استاد گنہگاروں کے ساتھ کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا ہے. یسوع مسیح نے اس کو نہیں کہا کہ تو اپنی جائیداد کو کیا کر دے, بانٹ دے. اس نے خود ہی کہا کہ میں اپنا چگنا حصہ ادا کرتا جن سے میں نے لیا اور اپنی آدھی جائیداد بھی کیا کر دیتا ہوں غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں. یہ اس کے دل کی آواز تھی. یسوع نے نہیں کہا. اور یسوع مسیح نے اس کو کیا کہا آج اس گھر میں نجات ہے. میرے عزیزو یہ وہ پیغام ہے جس کا جبرائیل فرشتہ نے یوسف سے کہا تیرے ہاں ایک بیٹا ہوگا اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کی گناہوں سے نجات. زکئی اس کا اپنا تھا. زکئی کون تھا؟ اس کا اپنا تھا. گنہگار تو تھا اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا, وہ اس کا اپنا تھا. وہ کہتا آج اس گھر میں نجات ہے کیونکہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے. کیونکہ یسوع مسیح گنہگاروں کو
क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात इब्न आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात निजात। इब्न आदम को लिख दिया था, उसका भी किस सबब है। अगर वो कहता ना कि कौन खुदा का बेटा, खुदा का बेटा गुनाहगारों को निजात देने आया है, तो लोग उसके करीब ना आते। इसीलिए जहाँ जहाँ पे मौजा हुए ना, वहाँ उसने इब्न आदम यूज किया। जब वो चार दोस्त एक मखलूक को लेकर आए, तो वहाँ भी उसे कहा कि इब्न आदम को दुनिया में गुनाह माफ करने का इख्तियार। और यहाँ पर क्या कहा, इब्न आदम खोए हुए को ढूंढने और उनको निजात देने आया है। ये निजात की तकमील यहाँ पर हम देखते हैं। और मुझे और आपको जो है जिंदगी के रूह की शरीयत दे दी गई है, और मौत की शरीयत से मुझे और आपको खुदा ने क्या कर दिया, रहाई दे दी। और सलीब पर अपनी जान देकर मेरे और आपके गुनाहों का फिदिया दिया, और अपना कीमती खून देकर मुझे और आपको खरीद लिया। और आज भी 2021 हो गए हैं, आज भी ये पैगाम और निजात हर एक के लिए नया है। जिसकी ज़िंदगी में निजात आती है उसके लिए पैगाम बिल्कुल नया और ताज़ा, और उनकी ज़िंदगी को ताज़गी अता कर देता है। खुदावंद हमें फजल दे ताकि निजात के इस प्रोग्राम को, इस मंसूबे को और आगे बढ़ाते जाएं, ताकि लोग ज़िंदगी पाएँ, कसरत की ज़िंदगी पाएँ, लोग यीशु मसीह पर ईमान लाएँ और इस सज़ा से बचें और मुजरम न ठहराए जाएँ और तारीकी के फरसान से महफूज रहें। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हमें बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदावंद आपके साथ।